मैं पहला शख्स हाँ जिहड़ा 2:30 बजे इस चर्च के सामने दुआ की। मैं फैसलाबाद अपने चैंबर चों आया अपनी टीम के नाल और उसकी एविडेंस मौजूद है कि मैनू फैसलाबाद भी बहुत सारिया फैमिलियां मिलियां और उन्होंने मैं कहा कि चलीए। और बहुत सारे दोस्त खौफजदा सन, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके नाल वो सारी रुकावटां अबूर करदा होया इत्थे पहुंचा। फिर ये मैं कुछ जिहड़ियां गल्लां दस्सन लगा, कोई मैं नहीं कहता कि मेरी वडियाई करो, मैं वो किरदार है जिहड़ा मैं क्यों अदा कर रहा भी मैं तुहानूं दस्सांगा। फिर उस तो बाद लोग जदों के मुश्किलात दे विच दोबारा आबाद होना शुरू होए तो मैं चूंकि वकील हाँ, मैं उहदे कानूनी पहलुआं नूं समझदा ते मैं आवाज़ उठाई कि जिहड़ियां सरकार दी मुदय्यत च 5 FIR होईयां ने ते 1.5 महीने बाद बाकी जिहड़ियां कुल मिला के 22 FIR ने, मैं लोगों को कहना शुरू किया कि असी अपनी अपनी आज़ाद FIR दर्ज करवाइए अपनी अपनी, क्योंकि हर घर सड़िया, हर एक का नुकसान है। और यह मैं तजर्बा टोबे च किया, टोबा टेक सिंह च जदों 42 लोग जहरीली शराब पी के फौत होए ते 150 जख्मी होए, मैं वो केस लड़िया तो वो भी SHO ने अपनी मुदय्यत च केस दर्ज किया सी, तो असी वो मुदई नहीं सा, तो इसलिए वो फिर सानू इस्तगासा करना पिया वो केस दे विच अपना किरदार अदा करने लई। ते मैं इत्थे 3-4 पटीशनां लोकां दियां ਚੱਕੂ मोड़ वाले केस च, फिर वो जिहड़ा मोहारां दे सामने एक गांव है सलवेशन आर्मी का चर्च, मैं आके लोगों को कायल करके कहा कि तुसी की लड़ो। जदों कि इत्थों दी बार ने, इत्थों दे वुकला ने, तहसील बार ने फैसला किया कि कोई मसीहां दा केस नहीं लड़ेगा, तो मैं फैसलाबाद अपनी टीम लैके असी आंदे सां ते मुश्किल हालात दे विच मैं अदालतां च पेश हुंदा सां ते उन्हां दी आर्गूमेंट असी कीते। लेकिन हुकूमत फैसला कर चुकी सी कि असी 161 दे बयान दर्ज करांगे ते असी FIR नहीं दर्ज करांगे, इसलिए साडियां जिहड़ियां पटीशनां सन वो डिस्पोज ऑफ हो गईयां। डायरैक्शन दे दी सैशन जज ने कि जिहड़ियां ने 161 दे बयान लिखे जान। फिर जदों तक इनिशियली बहुत सारे लोगों ने दहशतगर्दी की अदालत च अपनी जमानत रखियां और मैं अपनी जमात वालों वॉलंटियरली बगैर कुछ लिया अपने तौर पर सब तो पहली तो लड़ाई लड़ी कि जिहड़ियां 5 FIR सरकार की मुदय्यत च सन, उन्हां च जे मुदई साइन ना करदा तो असीं पेश ही नहीं हो सकते। वो फिर मैं जाके उत्थे एक अदालत च एप्लीकेशन दी कि मुदई तो सरकार है, SHO को जाने तो सानू वकालतनामा साइन करके नहीं देंदे, तो असीं अपने लोगों का मुकदमा किवें लड़ांगे। तो फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुसीं विक्टिम जिहड़े ने, कोई भी मजलूम जिहड़े ने, उन्हां दा वकालतनामा साइन करवा के लियाओ ते असीं तुहानूं गल करन दा मौका दांगे, तुहानूं तुसीं अपना केस प्लीड करना। और जमानतां दे विच असीं किसी ना किसी विक्टिम को साइन करवा लैणे, चाहे वो माड़ा सी कि असीं उहनूं कहना कि जे विक्टिम है, शर्त यह सी कि ਉਹਦਾ 161 ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ NGO ਆ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि उदों वड्डे वड्डे इदारे जिहड़े ने ट्रक भी भर के इमदाद दे लै आ रहे सन ते बाकी चीज़ां भी लै रहे सन, ते जिहड़े बंदे सिंसीयर हुंदे ने उन्हां कोल पैसे नहीं हुंदे, वो माली तौर ते अज भी है। मैं एक केस लड़िया ते मैं उन्हां दोस्तां नूं कहा कि मैं तुहाडी अपील करना लाहौर हाई कोर्ट। उन्हां कहा जी सानूं ते उधरों खर्चा भी मिलदा, किराया भी मिलदा, ते असीं बेहतर है कि वो NGO लाहौर वाली कोई जावांगे, क्योंकि वो सानूं लाहौर दा किराया ते दे दिंदी है ना। ते मैं कहा यार मैं तुहाडे कोल कोई नहीं लांगा, मैं पैसे भी अपने खर्च करांगा, जावांगा भी लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन साडे लोग बाज़ औकात अपने इंसाफ दे लई अपने थोड़े बहुते माली फायदे नूं तरजीह देंदे ने, जिहदी वजह नाल असीं नुकसान उठाने आ। ये मैं क्यों कर रहा? ये मैं इसलिए कर रहा कि मैं जिस धरती तो तलक रखना, उन्हें 1998 दे विच एक अपना सपूत, एक शेर जवान इस हसास मजहबी कवानीन दफा 295 B ते C दी गलत इस्तेमाल रोकण लई शहीद करवाया। उहदा नाम बिशप जॉन जोसेफ शहीद। उदों असीं नारे लांदे सां बीआं सीआं बंद करो, ये मेरी मिट्टी ने कुर्बानी दित्ती इहो कवानीन। फिर 2011 शहीद शहबाज भट्टी साडे कायद, उन्होंने इस कानून के खिलाफ लड़दे हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। इसलिए मेरा मफाद तो कोई नहीं, लेकिन मेरा नजरिया है, मेरी मिट्टी का फर्ज है, तो मेरे वड्डियां ने इस कानून के खिलाफ लड़दे हुए मिसयूज लई अपनी कुर्बानियां दित्तियां, ते मैं उन्हां दी पैरवी करदे हुए इस सफर नूं लैके अगे चल रहा अपनी जमात नूं। ते इसलिए मैं समझना कि हमेशा जिथे भी 295 C और B का मिसयूज हुंदा है, असीं उत्थे जाके खड़े हुंदे आ। और मैंने ना सिर्फ सन है जड़ावाल 2009 च असीं कोरियां ते गोजरा 28 जुलाई नूं कोरियां जदों सड़िया
ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ। ਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2009 ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਜਰੇ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, 7 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂ ਔਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਖਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 2-2 4-4 ਕਿਲੋ ਰੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਰਕਾਰੀ FIRਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 100-150 ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੁਸ਼ਤਲ ਕੀਤਾ, ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਫਰੋਸ਼ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ JIT ਬਣਾਓ ਜੱਜ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਏਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਜਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਮਜਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਭੱਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਟੁੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੌੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25-26 ਗਿਰਜੇ ਛੜਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 25-26 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਸੀਹ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਪਿਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ इंसाफ भी खुदा को मंगी जा रहे हैं, और इस मुल्क की रियासत को मंगो इंसाफ। ये सानू सोचना पेगा, सानू डिफरेंशिएट करना पेगा कि जे नौकरी लेनी तो रियासत को लेनी है, इंसाफ लेना तो रियासत को लेना है, किसी को फांसी लवाना है तो रियासत ने मंगना है। हाँ, लंबी उम्र खुदा को मंगो, अकीदा खुदा को मंगो जिहड़ा इंसान नहीं दे सकता। ते मैं आखिर च अपनी जमात वालों, माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान वालों, लाला जी दे नाल, उन्हां दी टीम दे नाल, शकील भट्टी साहब दे नाल और जड़ांवाले दी सारियां बहनां बेटियां दे नाल असीं बिल्कुल तुहाडे नाल खड़े हैं, तुहाडे इंसाफ दे मुतालबे दे नाल हां। और जिस जगह भी जो भी फैसला होएगा, मैं मेरी जमात असीं बिल्कुल जड़ांवाले दे विक्टिम्स दे नाल हां और तुहानूं प्रैक्टिकल पता चलेगा कि असीं तुहाडे नाल हां। बहुत शुक्रिया।